नमस्कार आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रो जिज्ञासा कार्यक्रम रे मु प्रशांत आपण मानकु स्वागत करूछि। जिज्ञासा एक साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थात यह प्रत्येक रविवार दिन प्रसारित हेबो। जिज्ञासा अंतर्गत आमे कोनोसी पुस्तक बा बही को पुनः उपस्थापन करिबु जहाँकि प्रिंट डिसेबल मानक पई उद्दिष्ट। तेबे आजिर आमर पुस्तक बा बहीटीर नाम हेउची अमृतर संतान बाय गोपीनाथ महांती, पढ़ुचंती बबिता राय। जदि आपण आम चैनल टी सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करि दियंतु एवं लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। धन्यवाद। नमस्कार आईटीआर इंडिया आसंतु पढ़िबा जिज्ञासा अंतर्गत पुस्तक अमृतर संतानर आउ किछि अंश। पृष्ठा 50 भाग 14। सकाळ हेला नीतिदिनिया मळीधुलिया गाँ गोहिरीर गत चलीछि ना चलीछि सेथिरे रस नाही, उछुळा मनर ढेउ नाही। दिन आलुअर गछ गोटाए गछ तुटा गोटाए तुटा धांगड़ी कंध देशर कामिका टोकी धांगड़ा कंध चाषी रातिर श्रुति जोठी छिंडा फूल गभारू झड़ीछि केउठी छिंडा फूल गभारू झरीछि केउठी राति अगिर अंगार पाउंस केउठी अईठा पतर ओलिया पोलिया होई सफा हेला। गाँ दांडरे छांचुणी चलिला खेतर मई परी गोटाए चला छांचुणी ता उपरे पिलाटीए बसे दौड़ी लगे जड़े टाणी नहीं जाए सबू अलिया सफा। मणिया पायु छाड़ी जीवाकू मीटिंग गाँवर लोके प्रस्तुत हेले। तांको गाँवर भी फसल कटाकटी रातिरे पहाड़ तले खेत जगा आपणर काम छाड़ी पर घरे ओली करू दिओली अटकी रहिबा असंभव। सकाळे गीत नाही, बाटरे घाटरे व्यस्त होई तरतर होई स्त्री पुरुष चलीछंती। कंदा खोला खेत काम गोरु मेला लोक चलीछंती। आउ टिककू देहरु गम गम झाल बोहिब पाटी अफाप होइजिव। पर्वत देशर काम लोक चलीछंती। नाट करिबाकू कहार गोड़ कुंडे हेउ नाही, केही अलसेई बसी पड़ू नाही सुरुड़ी फुंकिबाकू। मीटिंग गाँर कंध बोझ भारी उठेई नहीं विदा हेले कहीगले चैत को आसबे सेतेबेले मासक जाक छुट्टी हुरी शिकार सेतेबेले पुणी देखा चाहा से पर्यंत विदाय। धांगड़ी टिके हसीथिले सेतिकी रातिर परिचय। पेणु कंध पछकू फेरी अनाइला। पुयु ठिया होइछि पुबुली ठिया होइछि कहिला कस्बा हाटकू जाती नहीं कि तुम गाँ लोक। पुबुली कहिला काहींकी जिबे नहीं, जार लोड़ा थिवो से डुम्बागुड़ा हाटकू भी जीव। किस्बा हाटकू गले मीटिंग बाटे जीवाकू हुअंता, डुम्बागुड़ा गले मणिया पायु बाटे। बेणु बुझीपारा हसिला केवल। पुबुली दीर्घश्वास पकाई पुरुष मैंने एहीपरी सबू सरधा खाली सेई घड़िक तापरे नाही। तार नारी मन पुरुष को दोष देला। पुरुष निज किछि असुविधा भोगिब नाही, पकईदेव स्त्री उपरे। मीटिंग लोक गले। झोलारे लंगड़ा होई गाँर स्त्री लोक गाधौचंती। कंध देशर अभ्यास सेहीपरी। पृष्ठा 51 सेही बाटे परगाँ लोके झोलारे पशि चलीगले अनेइले भी नाही टिके। शिष्टाचार विरुद्ध। तापरे ए देशर सबु प्राय लंगड़ा प्रकृति ठू आरंभ करी समस्ते लंगड़ा। देहर कौनसी विशेष चमक काहारी को नाही। बाटरे बेणु कंध गुम थाए। खरा तेजिलाणी एथर लगुच गुड़ाए बाट। हाँ टोकी मंगिला विवाह हेबाकू तार आपत्ति नाही, किंतु विभागर हेब किपरि। नाना प्रस्ताव खेलुए मुंड भितरे। से साधा सीधा लोक दायित्व कथा भाविले सब गोलमाल हो जाए। धांगड़ी संगे मिसिबा तार नुआ नुहे, तार कला अच्छी। धांगड़ी ता आड़क मन को झुंकती, किंतु कौन है काली रातिरे कुआड़ू कौन होईगला कथा छिंडिला विभागर ठी जाए। केउं दिन से ठिकणा कलाणी एथर विवाह हेब। पुबुली आहुरी दीपद कथाभाषा होइतिले भल होइतांता परा, काहींकि से ए गाँ को धाई आसिला। कौन कन्या ठिकणा करबा पई जीवाकू खराब लगुଥାଏ, चिड़ी माड़ुଥାଏ। आराम रे घोड़ा पोड़ी होई
ଜଣେ ଶୋଇଥିବ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ହଲେଇ ଦୋହଲେଇ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଯେପରି ଲାଗେ। ଗାଁ ଲୁଚିଲା, ଏଥର ମାଲୁଆ ଜଙ୍ଗଲ। ବୁଢ଼ାଟି ପଛକୁ ରହିଲା, ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ଉଠାଣି ବାଟ। ତେଣୁ କନ୍ଧ ଏଥର ଆଗେଇଲା, ତାର ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ। ଦଳର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକାରୀ ସେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଠି ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଆପେ ବଣ ବାଟରେ ବିପଦକୁ ମୁହିବା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତା ଅଛକୁ ସୁଦ୍ରୀ, ଜାଗିଲି, ମୁର୍ଜୁ, ଲେତା। ତାଙ୍କର ହସ ଲାଗିଛି। କାଲି ରାତିର କଥା, ଟୋକିମାନଙ୍କ କଥା। ବେଣୁ କହିଲା, ବୁଢ଼ା ମାଝିକି ଆସୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋସ୍ ହେଲା। ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ହାତରେ ବର୍ଚ୍ଛା ଅଛି, କାନ୍ଧରେ ଟାଙ୍ଗିଆ, ବେଣୁର ନଳି। ତଥାପି ଯେମିତି ଚାଲିଲେ ବି ବାଘ ନିଏ। ସବୁ ତ ଉଞ୍ଚା ଖାଲ, କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଥାଏ ସେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ନାକ ଫଣ ଫଣ କରି ସମସ୍ତେ ବାସ୍ନା ଉଣ୍ଡୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲତା ଅଛି, ତାର ଫୁଲ ବାଘ ପରି ଗନ୍ଧ ହୁଏ। କାଳକୁଣ୍ଠର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚମକ ଲାଗେ। ଆଖି ସବୁବେଳେ ସତର୍କ, କାନ ଠିଆ। କେଉଁ ବୁଦା ଉହାଡ଼ରେ ଜନ୍ତୁ ବସିଥିବେ। ବଣ ବହଳ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି, ଶୀତଦିନେ ବେଶୀ ବଣ। ଦି ପାଖେ ନାଲି ରୋଶନୀ ଲଗେଇ ଗିଲି ଫୁଲ, ସମ୍ବର ପଲ ପଲ ହୋଇ ଗଡ଼ନ୍ତି ଗିରିଫୁଲ ଖାଇବାକୁ। ଦି ପାଖର ବଣ ସନ୍ଧିରେ ସରୁ ହୋଇ ଚଲାବାଟ ଖାଲି ପଥର କୁଢ଼, କେଉଁଠି ଘାଟି, କେଉଁଠି ଗଡ଼ାଣି, କେଉଁଠି ସାନ ସାନ ଝୁଲା। ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନ୍ଧାରୁଆ ବଣ। ପୃଷ୍ଠା 52। କୁକୁଡ଼ା ବେଳ ମୟୂର ବେଳ କେତେବେଳୁ ଗଲାଣି। ଜଙ୍ଗଲ ଝମଝମ ମଝିରେ ମଝିରେ ଝୋଲାକୂଳ ଦେଖି ଅସୁନ୍ଦର କୋଚିଳା ଖାଇ ଚଢ଼େଇ କିଳକିଳା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଠାଏ ବଣ ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ ଗୋଟାଏ ମସ୍ତବଡ଼ କାଇ ବସା। କନ୍ଧମାନେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ମୟରିକା ମୟରିକା। କାଇ ଜାଗିଲି ଆର୍ଜୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ ତଳକୁ ଉହୁଙ୍କି ଧରିଲେ। ବେଣୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଲେତା ସୁତ୍ରୀ କାଠରେ କାଠ ଘଷି ନିଆଁ ଟିକିଏ କଲେଣି। ବୁଢ଼ା ଶୁଖିଲା କାଠ ଗୋଟେଇଲାଣି। ମଇକିରା, ଜାଗିଲି ଆଉ ଆର୍ଜୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ। କାଇ କାମୁଡ଼ାରେ ପାଟି କରି ସେମାନେ ଡେଇଁଲେ, ବାଳ ଛିଣ୍ଡେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କନ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ତେଣୁ ମହା ଆନନ୍ଦ। ନିଆଁ ଧାସରେ ସେତକ ପୋଡ଼ା ହୋଇ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଲା। ୟା ପରେ ତାକୁ ଚୂନା କରି ମାଣ୍ଡିଆ ଜାଉରେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବିଳା ଆମ୍ବିଳା ଲାଗିବ। ସେତିକି କଳ୍ପନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି। ଜାଗିଲି ଆଉ ଆର୍ଜୁ ହସୁଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ା କହୁଥାଏ, କାଇ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଲ ହେଲା, ମଜରା କଟିଯିବ। ଜ୍ୱର ହେଲେ ତ ପୁଣି କେହି କେହି ମୁଣ୍ଡରେ କାଇ କାମୁଡ଼େଇ ହୋଇ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ? ମୂଳରୁ ମାଇରିକା ଲାଭ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଲେ ଦିଶିଲେ। ପୁଣି କନ୍ଧମାନଙ୍କର ନାଟ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଅତି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ, ତେଣୁ ଗୋଡ଼େଇଲା। ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲା। ବୁଢ଼ା କନ୍ଧର ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହୁଥାଏ। ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ପତିଆରା ଦେଖାଇବାକୁ ବୁଢ଼ା ଧୂଆଁପତ୍ର ଚୋବାଉଥାଏ। ୟା ପରେ ହେଇ ଦୂରରେ ଉସ୍କା ବଟା। ଠା ଠା ହୋଇ ଆରମା ଭିତରେ କନ୍ଧ କୁଡ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ତାସ ମଝିରେ ଜଣଙ୍କର ଘର। ଏଠି ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଅଛି, ରୋଷେଇ କରିବା ଜାଗା। ତାପରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଛାତିଫଟା ଉଠାଣି ଆଉ ଭୀଷଣ ଅରଣ୍ୟ। ନିତିଦିନର ଚଲାବାଟ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ। ଝୋଲାକୂଳରେ ଠାଏ ଝଙ୍କା ଆମ୍ବ ଗଛ। ଗଛ ମୂଳରେ ଚଟା ପଥର ଦିଖଣ୍ଡ ବସିବାକୁ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପଥର ସଜା ହୋଇ ଚୁଲି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଦରହପୋଡ଼ା ପଥର, ଅଙ୍ଗାର ପାଉଁଶ। ବଣ ବାଟରେ ଏପରି ଜାଗା ଅନେକ ଥାଏ। ନିତିଦିନକୁ ବାଟୋଇମାନଙ୍କର ରନ୍ଧା କରିବା ଜାଗା। ଜଙ୍ଗଲ ବାଟର ଚିହ୍ନଟ। ଆଗକୁ ଠାଏ ଗୋଟିଏ ସାନ ଆମ୍ବତୋଟା। ସେଠି ପାଖକୁ ପାଖ ଲାଗି ଗୁଡ଼ାଏ ଚଟା ପଥର। ଯେପରିକି ଚାରି ଆଡ଼ର ପର୍ବତ ଢାଲୁର ସବୁ ଭଙ୍ଗା ପଥର ଗଡ଼ି ଆସି ଏକାଠି ପର୍ବତ ପକେଇଛନ୍ତି। ତାର ସୂଚନା ଯେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗରିଆ ବଣୁଆ ହାଟ। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଗୋଟିଏ ସାନ ହାଟ ସେଠି ବସେ। ମୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା। ସେତିକି ସକାଶେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ବେଶ ହୋଇ ଆସନ୍ତି। 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲେ ହାଟ ପଦାରେ ଖାଲି କାଉ। ଘରଚଟିଆ ଜମାଏତ ହୁଅନ୍ତି ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ସବୁ ସୁନସାନ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରନ୍ଧା ଜାଗା, ହାଟ, ବସି ବସି ଝାଳ ମରିବା ଜାଗା, ଉଠାଣିର ମୁଣ୍ଡ, ଗଡ଼ାଣିର ତଳ, ଏହିପରି ବଣବାଟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ମିଟିଂ ଗାଁର ଲୋକ ରନ୍ଧା ବସାରେ ଭାର ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ।
ପୃଷ୍ଠା 53। ମଣିଆ ପାୟୁ କେତେ ପଛରେ ରହିଲାଣି। ୟା ପରେ ସିଧା ଗାଁ ମୁହାଁ। ଆଜି ଡେରି ହୋଇଗଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଶିକାର ବେଳ ସରିଯାଇଥିବ ବୋଧ ହୁଏ। ଦିନକର କାମ ନିକମା ହେଲା। ଖରା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିଲାଣି। ଏଥର ବାଟଯାକ ଝାଳ ଆଉ ତାତି। ନୂଆ ଜାଗାର ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ମନେ ପଡ଼େ। ଦୂରର ସ୍ମୃତି ରହେ ପଛରେ। ସୁପ୍ରି, ଜାଗଲ, ଲେତା, ଆର୍ଜୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଗଲା ରାତିରେ ପର ଗାଁରେ କେମିତି କଟିଥିଲା। ସେ ସବୁ ମାଂସର ଅନୁଭୂତିର କଥା। ଦେହର ଭୋକ କରେ ସେଇ ଘଡ଼ିକ। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ କେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାବି ଭାବି କବିତା ଗୁନ୍ଥେ ନାହିଁ। ପୁଣି ନୂଆ ଭୋକ, ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ଆଗକୁ। ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ାକୁ ଚୁଲି ଧରେଇ ଦେଇ କୌପୁନି ଉତ୍ତାରି ଦେଇ ଭେଣ୍ଡିଆମାନେ ଝୋଲା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଗାଧେଇଲେ। ପାଣିରେ ଗାଧୋଉ ଗାଧୋଉ ବେଶ୍ ବେଣୁକନ୍ଧର ମନେ ପଡ଼ିଲା ପୁବୁଲିର ମୁହଁ। ପଶ୍ଚାତାପ ଆସୁଥିଲା ଯେ ସେ କିଛି ଠିକଣା କରି ଆସିବା ଉଚିତ ଥିଲା। କ'ଣ ଯେପରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। କାକର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମାଂସକୁ ଚାଉଁ ଚାଉଁ କରି କାମୁଡ଼ି ପକାଏ, ଦେହର ମାଂସ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ପଥର ପରି ଫୁଲି ଠିଆ ହୁଏ। ସେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରେ। ପୁବୁଲି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଅତି ସହଜ ଭାବେ କହିଥିଲା, ଘର ଜୁଆଇଁଆ ଆସ। ଅଳ୍ପେ ହସିଦେଇ ଆପଣାକୁ ଖସେଇ ନେଇ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟାଏ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ରଖି ଦେଇଗଲା ଛାତି ତଳେ। ଘର ଜୋଇଁ, ସେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି। ସାଉନ୍ତର ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପୁଣି ସେ ଆସି ଦେଖିବ। ଏତିକିରେ ଶେଷ ନୁହେଁ। ଶେଷ ହୋଇ ନପାରେ। ବେଣୁକନ୍ଧ ବାରମ୍ବାର ପୁବୁଲିକୁ ମନେ ପକାଇଲା। ନା, ଏତିକିରେ ଶେଷ ନୁହେଁ। ଏଇ ମୋଟେ ଆରମ୍ଭ। ପୃଷ୍ଠା 54 ଭାଗ 15। ବଣ ଯେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଦିଶେ ଚାରିପାଖ ନିବୁଜା। ବଣୁଆ ଲୋକେ ଆରାମରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରେ। ଏଇ ପାଚିରି ଭିତରେ ତାର ସମୁଦାୟ ଘରକରଣା। ବଣ ବାହାରର ମଣିଷର ନିଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ସେ ବନ୍ଦୀ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଶଗଡ଼ ଗୁଳା ନାହିଁ। ମଣିଷ ନିଜେ ଭାର ବୁହା। ଅଗନାଗ୍ନି ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ଦିନେ ଖୋଲେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ସରୁ ଚଲାବାଟ। ଉଠି ପଡ଼ି ସାପେଇ ସାପେଇ ଚାଲିଯାଏ ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ। 15 କୋଶ 20 କୋଶ, ତାପରେ ଭେଟେ ଶଗଡ଼ ଗୁଳାକୁ। ଶୀତଦିନେ ଦି ପାଖକୁ ଚାପି ଆସେ ପୁରୁଷେ ଉଞ୍ଚ ପିରି ଘାସ। ଉପରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଗଛକୁ ଗଛ ଲଟା ଡିଏଁ। ଓଟା ମାଡ଼ା, ପାଏର ମାଡ଼ା। ଚଲା ବାଟ ଲୁଚି ରହେ ଅର୍ମା ତଳେ। ବାଟେ ବାଟେ ପଥର ଗୁଢ଼, ମଝିରେ ମଝିରେ ଅତଟ ଝୋଲା। ବାଟ ସେଠି ନିଭେ। ଆରପାଖେ କେଉଁଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତା ବଣର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଗାଁ ସବୁ। ଉପତ୍ୟକା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଆଉ ପାଗ ସୁବିଧା ଅଛି ତାଷ ହୋଇପାରିବ। ଉପତ୍ୟକା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗହନ ବଣ। କେବଳ ଜନ୍ତୁ ରହନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ତଳେ ଲୁହା ପଥର, ମାଙ୍ଗାନିଜ ପଥର, ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ପଥର। ସେଠି କୋଷ କୋଷ ଲାଗିଛି ଶାଳ ବଣ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ଅଛି। ଶାଳ ପ୍ରଧାନ। ଯେଉଁଠି ପତନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନୀଚ। ତଳର ମାଟି ବାଲିଆ, ହାଲୁକା, ଅବ୍ରଖିଆ ପଥର ସବୁ ହୁଗୁଳା। ସେଠି କୋଷ କୋଷ ଲାଗିଛି ବାଉଁଶ ବଣ। ଜାତି ଜାତିକା ବାଉଁଶ, ନିଦା ପୋଲ, ମୋଟା ସରୁ ଡେଙ୍ଗା ବାଙ୍ଗରା ନାନା ପ୍ରକାର। ସେତେବେଳେ ଏ ବଣକୁ ବାଟ ନଥିଲା। ମଣିଷର ଅଗ୍ରଗାମୀ ବାହିନୀ କନ୍ଧୁଆ ଭାଇ। ତାର ଅସ୍ତ୍ର କାନ୍ଧରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଖଣ୍ଡକ ଆଉ ନିଆଁ। କନ୍ଧ କମ୍ହାର ଲୁହାପଥରରୁ ଲୁହା ଆଉଟି ଟାଙ୍ଗିଆ ତିଆରି କରେ। କନ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲ ହାଣେ, ବାଟ ସଫା କରେ, ତାଷ ପଡ଼ିଆ ସଫା କରେ। ହାଣିଥିବା ଗଛରେ ଖରାଦିନେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଏ। ପାଉଁଶ କତ ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଗାଁ ବସେଇ ଦିଏ। ପର୍ବତର ଅରମା ସଫା କରି ତାଷ କରେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମାଣ୍ଡିଆ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ହରଡ଼, ଜଡ଼ା, ଅଳସୀ, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ସୁଆଁ, ଆହୁରି ବର୍ଷେ ଦିବର୍ଷ ମଣ୍ଟେଇ ଯାଏ। ଯଦି ମାଟିରୁ ସାର ସାରେ ତେବେ ଗାଁ ଉଠେଇ ନେଇ ଖୋଜେ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ। କେବେ କେବେ ପଥର ହାଣି ତାଷ କରି ଛାଡ଼ିଥିବା କ୍ଷେତର ବୁଦା ଲଟା ଜଙ୍ଗଲ ପୁଣି ହାଣି ପୋଡ଼ି ତାଷା ଲଗାଏ। ପୃଷ୍ଠା 55। ତାକୁ କହନ୍ତି ସରୁଆ ଡଙ୍ଗର ତାଷ। ସେଥିରେ ବେଶୀ ଉପୁଜେ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଦିନ ତାଷ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କନ୍ଧ ଥଟ୍ଟା କରି କହେ, ସରୁଆ ଡଙ୍ଗର ତାଷ। କୋଟ୍ରା ମାଉଁସ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଆୟୁଷ ସବୁ ସମାନ। କନ୍ଧ କ୍ଷେତ ତିଆରି କରେ। ପଛେ ପଛେ ସଭ୍ୟତା ଆସେ। ସାହୁକାର ଆସେ। ଧାଉଳିଆ ଆସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତି ଭଲ ଜମି। ସେତକ ହାତ କରନ୍ତି। କନ୍ଧ ଚଢ଼େ ଉପରକୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ବଣ ସେଇଠି କନ୍ଧ। ଜାଗା ଖୋଲିଗଲେ କନ୍ଧ ତଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ପର୍ବତ ଉପରେ କନ୍ଧର ତାଷ। ତଳେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତକୁ ସବୁଦିନିଆ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛି ସେସବୁ ପରର। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାହୁକାର ଆସୁଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। କନ୍ଧିଆ ଦେଶରେ
ଚେର ମଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆଖି ଦରସିଆ ଧାନ ଗହୀର କୋଷ କୋଷକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ସେଠି ସାହୁକାର ଶୁଣ୍ଢି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତେଲେଙ୍ଗା। ସେମାନେ ବାହାର ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍ତରା ପେଜ ପରି ଫୋପାଡ଼ି ହୋଇ ବଣକୁ ଆସିଥିଲେ ଲୋଟା କମ୍ବଳ ଧରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମହାଜନ। ଶୁଣ୍ଢି ମଦ ବିକି ବିକି ଜମେଇ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଭିକ ମଗା ଚାଉଳ ଏକାଠି ଜମେଇ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡିଆଳ ଘରେ। ସେହି ଚାଉଳକୁ ଦେଢ଼ି ଲଗାନ୍ତି। କ୍ରମେ ଅଧମର୍ଣ୍ଣଠାରୁ ଜମି ନିଅନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାମାନେ ସବୁ ଉପାୟ କରନ୍ତି। କିଏ ଦେଢ଼ି ମହାଜନୀ, କିଏ ବା ତୁଚ୍ଛାକୁ ନଫର ହୋଇ କୌଶଳ ଲଗେଇ ଜମି ମାରିନିଏ। କେତେ ଉପାୟରେ କନ୍ଧ ହୋଇ ଆସି ସଙ୍ଗାତ ମୈତ୍ର ବସି ମଦ ପାଣି ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେକା ମାଡ଼ି ବସନ୍ତି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶରଣିଆ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ତ 7 ଖୁଣ ମାଫ। କାଗଜ ଆଉ ବଟୁ ଟିପ ଚିହ୍ନ, ବଟୁ ଚିହ୍ନ ଆଉ କାଗଜ, ଜମି ହାସଲ। କିଏ ବନ୍ଧା ବୋଲି କହି ବିକ୍ରି ଲେଖେଇ ନେଇଛୁ, କିଏ ରସିଦ ବୋଲି ନା ଦାର ଲେଖେଇ ନେଉଛି। ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ, ଖତିଆନ ନାହିଁ, ସତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ନାହିଁ। ଜୋର ଯାହାର ମୁଲକ ତାର, ପୋଷାକ ଯାହାର ଜୋର ତାହାର। କାଗଜ ଉପରେ ବଟୁ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେଇ କନ୍ଧିଆ ଭାଇ ନୂଆ ଜମି ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଯିବ ପର୍ବତ ଉପରକୁ। ଅନ୍ଧାର ବଣ, ତହିଁକି ବାଟ ନାହିଁ। ଚାରିପାଖରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାହୁକାର ଆସୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବେପାର ବଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କର ସହର ବସୁଛି, ଗାଁ ବସୁଛି। ଦେଶିଆର ଧନ, ଦେଶିଆକୁ କରଜ ଲଗେଇ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଖାଇବେ। ଦେଶିଆ ତାଙ୍କର ଗୋତି ହେବ, ତାର ପୁରୁଣା କ୍ଷେତ ତସିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚାକର ହୋଇ। ତେଣୁ ଫସଲ ଉପୁଜେଇବ ତାର କାମ। ଫସଲର ମାଲିକ ସାହୁକାର। ଫସଲ ପାଚିବା ଆଗରୁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇ ପାରିଲେ ସେମାନେ 10 ଗୁଣ ଶସ୍ତାରେ କିଣି ନେଇଯିବେ। ତାକୁ କହନ୍ତି ଗଡ଼ମ। ଫୁ ଆଉ ତାଳି ଦେଶିଆ। ଫୁ ଆଉ ତାଳି ଦେଶିଆ ଖତମ। ପୃଷ୍ଠା 56। ବଣ ଭିତରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି ସାହୁକାର ତନ୍ତ୍ରର ଗୁଣ୍ଡୁରି ଜାଲ। ତାହାରି ନାଁ ସଭ୍ୟତା। ସେହି ଜାଲରେ କନ୍ଧିଆ ଭାଇ ବି ଧରାପଡ଼େ। ଟିକିଏ ଛଟପଟ ହୁଏ, ତାପରେ ତାର କାମ ଶେଷ। ଠକେଇରେ ତ ପଡ଼େ, ପଇସା ସରେ। ଗୋତି ହୋଇ ଆପଣା ଧିଆତି ଉପରେ ଆପଣା ପୁଅ ନାତିଙ୍କ ଧିଆତି ବି କନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଦିଏ ଖଟି ମରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ଯଦି ନିସ୍ତାର ମିଳୁଥାନ୍ତା। ଏଇ ବଣ ବାହାରର ଲୋକେ ବଣ ଭିତରକୁ ଆଖି ଝଲସା ନୂଆ ଆଲୁଅ ଆଣନ୍ତି ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗର କାଚ। ଦେଶିଆ ତହିଁରେ ମାତିଯାଏ। ତେବେ ଆପଣା ହାତରେ ତିଆରି କରି ସେ ଧୁଙ୍ଗିଆ ପିଉଥିଲା। ସଭ୍ୟତା ଦେଖାଏ ବିଡ଼ି। ଆପଣା ହାତରେ ବୁଣି ସେ ଲୁଗା କରୁଥିଲା। ଡମ୍ବର, ଖଦି, ମିରିଗଣ୍ଡର କୁମ୍ଭପକା ମୋଟା ଲୁଗା, ପରଜା, ପାଞ୍ଚିଆ, ଗଦବାର, କେରମପଟର ବାଘ ପଟିଆ ଲୁଗା। ସଭ୍ୟତା ଏସବୁ ବୁଡ଼ାଏ, ଦେଖାଏ ନୂଆ ଲୁଗା, କୋଟ କମିଜ। ଦେଶିଆ ବାବୁ ହେବାକୁ ମନ କରେ, କୌପୁନି ପିନ୍ଧେ, ଅଥଚ ଦେହରେ ଖଣ୍ଡେ କୋଟ ଲଗାଏ। ତେଲେଙ୍ଗା ସାହୁକାରକୁ ଅନୁକରଣ କରି କୌପୁନି ଉପରେ କାନରେ ଲଗାଏ କୁଣ୍ଡଳ, ମୁଣ୍ଡରେ ମସ୍ତବଡ଼ ପଗଡ଼ି। ସେଥିରେ ସେ ପିକା ଟାଣି ବା କାହାଳି ପୁଞ୍ଜାଏ ଖୋସି ଦିଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ନିଜର ବୁନିଆଦିକୁ ଘୃଣା କରି ଶିଖେ। ନିଜର ଭାଷାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ମନ କରି ଟିକେ ଟିକେ ତେଲେଙ୍ଗା ଓଡ଼ିଆ ମିଶାଇ ଦିଏ। ରାସ୍ତାକରର ଦେଶିଆମାନେ ଆପଣାର ଭାଷା ଭୁଲି ଗଲେଣି। ବେଶ ଛାଡ଼ିଲେଣି ତାଙ୍କର ଘର ତିଆରିକି। ଘରକରଣାର ପ୍ରାଚୀନ ଶୈଳୀ କେଉଁଦିନୁ ଗଲାଣି। ଗଦବାର ଗୋଚିଆ ଘର ମନ୍ଦିରର ପରି। ପରଜାର ଚୌଖୁଣ୍ଟ ଘର ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ମାଟିରେ ଚିତ୍ରକରା। କନ୍ଧର ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନିଆ ଏକା ସେଣିକିଆ ଗାଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅବର୍ଜିତ ମେଣ୍ଢାଗୁଡ଼ିଏ ସେଠି। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବି ସେହିପରି ବିଭ୍ରାଟ। ନୂଆ ସଭ୍ୟତାର କବଳରେ ପଡ଼ି ସମାଜ ଭାଙ୍ଗିଛି। ସାବୁନ ଧୂଆଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବେଶୀ ସାବୁନ ଧୂଆଁ ବେଶୀ ଧୋବ ପିନ୍ଧା ବାହାର ପୃଥିବୀର ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚହଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଲୁଗୁ ଦେଶକୁ ଆସି ବସିଛି ମେହ ଉପଦଂଶ ରୋଗ। ରାସ୍ତାକରର ଦେଶିଆ ପଲ୍ଲୀର ହାଡ଼ର ଶସ ଭିତରେ। କନ୍ଧ ଅଭିଧାନରେ ବେଶ୍ୟା ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଗଦବା ଅଭିଧାନରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୌରପଲ୍ଲୀ ହାଟ, ନାରଣପାଟଣା, ବନ୍ଧୁଗାଁ, ଆଲମଣ୍ଡାର କନ୍ଧ ଓ ଡୁମ୍ରିପୁଟ, ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା, ଜୟନଗର, ନଅରଙ୍ଗପୁର, ବଗଦା,
ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଦବା, ନାରାୟଣପାଟଣା, କୋରାପୁଟ ପାଖ ଚିନ୍ଦ୍ରିଗାଁ ଓ ଆଉ କେତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରଜା ଏବଂ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ନୂଆ ହାୱା ଲାଗିଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡମ୍ବ ବା ପାଣ ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଧାନରେ ଖରାପ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା କେଉଁଦିନ ହେଲାଣି? ଜାତି କ୍ଷୟକାରୀ ରୋଗ ତ ନିଆଁ ପରି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବଣ ଆଉ ସଡ଼କ ଧୂଳିର ସଂଘର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ରୂପ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପରି ସେମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ କାମକ୍ଷୁଧାର ଫଳ। ତାଙ୍କର ଗଠନ ପାଇଁ ବଛା ବଛି ନଥିଲା କି ଯୋଜନା ନଥିଲା। ପୃଷ୍ଠା 57। ମସ୍ତିଷ୍କ ଦୁର୍ବଳ, ମନରେ ବିକଟ ପାଶବିକତା, ଦେହରେ ରୋଗ ବା ରୋଗର ଉପରୋଗ, ଗଣ୍ଠିବାତ, ପେଟ ଫୁଲା, ଚେହେରା ବିଶିଷ୍ଟହୀନ, ସାହସ ଆଖି ପରି ଆଖି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କପାଳ, କନ୍ଧ ଥୋମଣି, ଗଦବା ଭ୍ରୁଲତା। ତାଙ୍କର ଅତୀତ ସରିଛି। ପୁଣି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତରା ଉତ୍ତୁରୀରେ ସେମାନେ ନୂଆ ହୋଇ କେବେ ଦଳ ବାନ୍ଧିବେ? ତାଙ୍କର ଆପଣାର କେଉଁଠି ମୂଳଦୁଆ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋତି ମଜୁରିଆ କୁଲି। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ସେମାନେ ଯା ଆସ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଖିରେ ଆଶା ନାହିଁ, ଛାତିରେ ବଳ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦୋକାନ ପାଖେ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ପେନ୍ଥାମାନେ ଖୋସି ଲୁଗାଟିମାନ ସଜାଡ଼ି ପିନ୍ଧି ହେଁ ହେଁ ଫେଁ ଫେଁ ହୋଇ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି। ଏହି ଅଧା ତିଆରି ପ୍ରେତ ଦଳଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଦେଶ ବିଦେଶର କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସାନ ଲୋକଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଥିବେ କିଏ କହିପାରିବ? ନିଛାଟିଆ ବଙ୍ଗଳା ଘର, ବିଲାତ ମଦର ନିଶା, ଘରବୁଲା ବାଟୋଇ, ତାର ନିର୍ଜନ ବନବାସ, ଲଙ୍ଗଳା ବଣ ବେଶ ସବୁ ମିଶି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ଅନାବନା ବାଟରେ ବାଟୋଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ ତାର ସମ୍ମାନ ମୁଣ୍ଡେଇ ବାଟ ଚାଲୁଥିବ କେଉଁ ଦୂର ଦେଶରେ। ଏଠି ତାର ପ୍ରେତ ସନ୍ତତି ଯେଉଁମାନେ କି କେଉଁ କୂଳର ନୁହନ୍ତି କୁଲି, ଗୋଟି ସିଟିଏମ୍ ବେଶ୍ୟା। ସଭ୍ୟତାର ପହଲି ରୂପ ଭେକ ବଣ ଦେଶରେ। ଭାଗ 16। ମଣିଆ ପାୟୁ ଦୂରରେ ଅଛି ସଭ୍ୟତାଠାରୁ। ବନ୍ଦିକରା ଦୂରରେ ଅଛି, ମିଟିଂ ଦୂରରେ ଅଛି। ସେଠି ବଣ, ବାଘ, ମାଳ, ବାଟ ନାହିଁ। ଆଦ୍ୟାପି ସେଠି କାଉଆ ହରଡ଼ ବୋବାନ୍ତି। ବଣି ପରି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି ଶୁଆସାରି ଘର ଅଗଣା ଝଙ୍କା ଗଛରେ। ବାରିରେ ମୟୂର ନାଚନ୍ତି। କନ୍ଧ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ରୀତି ସେଇଠି ରହିଛି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡିଆଳର ମାନ୍ୟ ଅଛି। ଗଣମତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଣ ଭିତରେ ପୁଣି ତ ବାହାରର ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ଆସୁଛି ଟିକିଏ ଟିକିଏ। ପୃଷ୍ଠା 58। ମେରିଏ ବଳି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ଅଧିକାରୀମାନେ କମାନ ଗସ୍ତ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି। ସାଲୁଟ ଅବକାର ଲୋକେ ଆସନ୍ତି ମଦରନ୍ଧା ଦେଖି, ବଣ ଗାରଡ଼ା ଜଗୁଆଳି ବଣମରା ଦେଖି ଆସନ୍ତି ସାହୁକାରମାନେ ହିଡ଼େ ହିଡ଼େ କ୍ଷେତ ଦେଖିବାକୁ, ପ୍ରସାର ବଢ଼େଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନାଲି ସଡ଼କ ପଡ଼ିନାହିଁ। ମାଳର ଗୁମର ପଦାରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଜଗୁଆଳ ଅଛନ୍ତି। ବାଘ ରୋଗ ପର୍ବତ। ଏହିପରି ଦିନେ ବଣର ଛାତି ଚିରିଦେଇ ନାଲି ରାସ୍ତା ଫିଟିଯିବ। ସେହି ବାଟେ ଶଗଡ଼ ବୋଝେଇ ଫସଲ ଚାଲିଯିବ। ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୁଅକୁ ଗାଡ଼ି ବୋଝେଇ ମଣିଷ ଚାଲିଯିବେ ଆସାମ ଚା ବଗିଚାକୁ। ବଙ୍ଗଳା ବନ୍ଧା ହେବ। ଅଧିକାରୀ ବିଜେ କରିବେ। ଇସ୍କୁଲ, ଡାକ୍ତରଖାନା, କଚେରୀ, ଆହୁରି ଅଧିକାରୀ। ବଣ ଦେଶ ସଭ୍ୟ ହେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନହୀନ କନ୍ଧ ଦେଶ ଦୁଲୁକୁଥିବ ଯୁଗ ସଭ୍ୟତାର ଚାପରେ। କନ୍ଧ ଦିଶାରୀ ଆକାଶର ତାରା ଗଣି ଲାଗିଛି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନେଇ ବସିଛି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ। କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୋଳିମାଳିଆ ହୋଇ ଦିଶେ। ତାର ରୂପ ବୁଝିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ମନର ଖିଆଲ ମଦ ଧୂଆଁ। ବଣ ସରୁଛି, ବର୍ଷା କମୁଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି, କ୍ଷେତ ଚାଲିଯାଉଛି, ଜାତି ସରୁଛି, ରକ୍ତ ଗୋଳିଆ ହେଉଛି, ନୂଆ ରୋଗ ଘଟୁଛି, ଗହଳ ଚହଳ ବଢ଼ୁଛି, ନାନା ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର ଶବ୍ଦରେ କାନ ଅତରା ପଡ଼ୁଛି। ବଣର ଶବ୍ଦ ଡୁବୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ କେଉଁମାନେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗଛକୁ ଗଛ, ଘରକୁ ଘର। ସେମାନେ ମୁସ୍କା ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରାସ୍କା ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ଅଥଚ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଆଁହୁଳା। ତାହାରି ତାତିରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ସେମାନେ ଡେଉଁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଦେଶ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାକୁ ପଞ୍ଜା। ଗଛ ନାହିଁ, ପତ୍ର ନାହିଁ, ଖାଲି ଲଣ୍ଡା ପଥର। ତାହାରି ଉପରେ ଡେଇଁ ଲାଗିଛି ହୁଳା ଲାଙ୍ଗୁଟିଆ ମାଙ୍କଡ଼। ଗାଁକୁ ଗାଁ, ଦେଶକୁ ଦେଶ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଛାରକାର ହେଉଛି। ଉଠୁଛି ଆକାଶକୁ ଧୂଆଁ।
ପୋଡ଼ୁଗଲେ ଯେପରି ଧୂଆଁ ଉଠେ। ପୁରୁଖା ଡିସାରି ପାଣ୍ଡୁକନ୍ଧ ଏହିପରି କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ମୁଣ୍ଡ ବାଉଳା ଧରେ। ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଲେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ପେଟେ ମଦ ପିଇ ସେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ହୁଏ। ତଥାପି କନ୍ଧ ଡିସାରି ଭାବେ କତରା ଘୋରି ହୋଇ ଶୋଇଲେ ବି ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଯୋଗ କେବେ ତ୍ରାହି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବାର ତା ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କନ୍ଧ ଘରକରଣା କରିଯାଏ। ପାହାନ୍ତି ପହରରେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆକାଶରେ ନାଲିଗାର ପରି ବଣ କରେ କରେ ନାଲି ସଡ଼କର ରେଖା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଲମ୍ବେ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ।